किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पंजवें कांड का 14वां भाग धर्म कर्म। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कर्म करत जी को जंजार। पन्ना 385। किसी सुख की प्राप्ति लई दुख तो छुटकारे लई कई प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति लई मरण उपरंत सचखंड निवासी होने लई जां मरे हुए संबंधी नूं सचखंड विच निवास करवा देण लई नरकां तो बच के सुरगां विच थां मल लैण लई जां किसी भी लालसा अधीन लोक विखावे वाले किसी प्रकार के धर्म कर्म करने जां करवाने सतगुरां ने सब फोकट निहचो कर्म फरमान कीते हन। महला पहला। पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगुल समादंग मुख झूठ बेभूखण सारंग त्रहपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक ललाटंग दोए धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मंग सब फोकट निहचो कर्मंग कहो नानक निहचो त्यावै विण सतगुर वाट ना पावै। पन्ना 470। ख्याल रहे कि जे खालसा जी का आचरण विखावे वाला बन गया है तो उसके 5 ककारां बारे भी सतगुरां दा उही बचन है जिहड़ा ब्राह्मण लई होया सी कि गल माला तिलक ललाटंग। ब्राह्मण दे तिलक धोती जनेऊ आदि अजिहे संद हन जिन्हां दी सहायता नाल जजमानां नूं लुटदा है। पर अज जे असीं गुरसिੱਖੀ दा बाणा पा के लोकां नाल ठगियां मारीए ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਮੁਮਨਾ ਕਰਤੂਤ ਕਾਫਰਾਂ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਠੱਗ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ प्रभु की नेड़ता की प्राप्ति है। विखावे वाले सारे कथित धर्म कर्म फोकट हैं। नानक नाओ खदाए का दिल हच्छै मुख लेह अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे। पन्ना 140। अर्थ गुरु नानक साहब जी का फरमान है रब का नाम मूँहों साफ दिल नाल लै इस तो बिना होर धर्म कर्म दुनिया वाले विखावे दिवाजे ही हैं। असल विच ये सारा झूठ का पसारा ही हुंदा है। प्रधान साहब जी कई सालों तो गुरुद्वारे की सेवा करते आ रहे हैं। भावें हर साल गुरु घर विखे श्री अखंड पाठ साहब करवाउंदे हुंदे सन पर ऐतकी तां उन्हां ने गुरु महाराज नूं अपने घर लै जाके 5 अखंड पाठां की एक सार लड़ी चलाई रखी। साकां संबंधियां नूं यारां मित्रां अते बराबरी दे सैकड़े हज़ारां जीआं नूं भोग ते बुला के कई तरह के भोजनां वाला लंगर छकाया। लोड़ अनुसार 5 रत्नी नाल कईयां दा मूँह कौड़ा भी कराया। पाठियां प्रचारकां रागियां आदि दी सेवा करन विच भी कोई कसर ना रखी। हर पासियों वाह वाह सुन के खुशी विच फुले फिरदे इस धर्मी प्रधान जी की जमीन ते अड्डी नहीं टिकदी। मुफ्त खोरे इउं कह रहे हुंदे हन साडे पिंड विच एडा समागम किसी ने अज ताईं नहीं कीता। जद भाई जी ने अरदास विच कहा कि सतगुर जी आप जी दे निमाणे सेवक ने $10,000 गुरु घर की सेवा लई अरदास कराया है तां किडे जोश नाल संगतां ने गज वज के 5 जयकारे बुलाए सन। विचारे प्रधान जी की मंग केवल एक काके दी है। भाई दसदा सी कि गुरु का वाक हुक्मनामा भी बड़ा वधिया आया सी। सतगुरां दे घर किहड़ी घाट है। इस वारी तां सतगुरु इस दी सेवा ते बड़े खुश होए हैं। जरूर पुत्र दी दात बख्शणगे। वेखियो मुंडे दे जन्म दिन ते साडा प्रधान की कुछ करदा है। झोली चुक्कां दियां अजिहियां गल्लां सुन सुन के मन विच हंकार जागदा है कि मैं बड़ा पुन्न दा काम कीता है। हर पासे वाह वाह हो रही है। ये सारा मेरी सेवा का ही प्रताप है। हुण तां सतगुरां ने मेरी आस जरूर ही पूरी कर देनी है।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਬੇਨ ਹਰ ਜਹ ਰਚੋ ਤਹ ਤੈ ਬੰਧਨ ਪਾਹੇ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਕਤੂ ਨ ਛੁਟੀਐ ਸਾਖਤ ਤੇਉ ਕਮਾਹੇ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤ ਤਾਕੋ ਭਾਰ ਅਫਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਤਉ ਏਉ ਕਰਮ ਬੇਕਾਰ। ਬਾਧੇ ਜਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਮੀਠੀ ਮਾਇਆ ਰੰਗ, ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਮੋਹੇ ਨਹ ਬੁਝੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਲੇਖੇ ਗਣਤ ਨ ਛੁਟੀਐ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਿਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। 52 ਅੱਖਰੀ ਪੰਨਾ 252। ਅਰਥ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਏਗਾ ਉਥੇ ਉਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈਣਗੇ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਰਥ, ਦਾਨ, ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਤਨੇ ਮਾਇਆਗ੍ਰਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਗਾਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਗਾਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਬੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਓ ਰੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਤੇ ਬਹੁ ਸੰਜਮ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਮਨ ਜਾਰਿਓ ਰੇ। ਪੰਨਾ 335। ਅਰਥ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕੂੜ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸੰਚ ਮਰੈ, ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸ਼ਾਰ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਦਰਗਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਪੰਨਾ 552। ਅਰਥ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵਿਉਹ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਪਦੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਖੀਰ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸੁਆਹ ਵਾਂਗ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਭ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਧਾਤ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂ, ਹਰਸ ਸਾਧ ਨ ਆਇਆ, ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਕਰੇ ਗਾਇਤਰੀ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਹਰਸ ਪੀ ਜਨ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਜਗ ਅੰਧਾ ਸਭ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੱਗ ਨ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੈ, ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪਾਏ। ਪੰਨਾ 603। ਅਰਥ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਸੰਧਿਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਤਰਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਝਟਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਬਹੁ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਮਨ ਹਰ ਕਰਮ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲਬ ਲੋਭ ਕਮਾਵੇਂ, ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਦੋ ਰਾਹਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ 1055। ਅਰਥ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦਾ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਇੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਲੋਭ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂ ਵਧੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਪੰਨਾ 1062। ਅਰਥ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੈ ਨਹੀਂ ਜੰਮੈ, ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਏਂਦਾ। ਪੰਨਾ 1075। ਅਰਥ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਰ ਕਰਮ ਇਉਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬਹਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਬਸਾਰਿਆ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇਂ ਹੋਰ। ਨਾਨਕ ਜੰਮਪੁਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਐ, ਜਿਉ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ। ਪੰਨਾ 1247। ਅਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਇਉਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ ਉੱਤੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਚੋਰ। ਕਿਸੇ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜੋ। ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਰਮ ਫਲ ਪੜੋ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਏ ਜਨ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਸੀਝੈ ਸੋਏ।
ਗੁਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਾਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਸਹਿਜ ਸਾਚ ਸਮਾਇ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰ ਤੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਚ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵਾਂ। ਪੰਨਾ 158। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ 14ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।